உலகமெங்கிலும் இருக்கின்ற குழந்தைகள் எடுத்த புகைப்படங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. This is very different. This one is very different. Very suspicious, very like film noir. To witness and to share some of the wonderful moments which I spent in the 4th edition of Chennai Photo Biennale. The exhibits here are What Makes Us Click and Sunil Gupta's Retrospective. ரொம்ப அருமையான ஒரு அழகான காலை இந்த காலை சென்னையில் நம்முடைய அருங்காட்சியகத்தில் சென்னை ஃபோட்டோ பியானாலேயுடைய 4th எடிஷன் சார்பாக 2 மிக முக்கியமான புகைப்பட தொகுப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஒன் இஸ் டைட்டில்ட் as What Makes Us Click. இது ரொம்ப அழகான ஒரு தொகுப்பு. குழந்தைகள் from the age of 3 to 18, what actually makes them or what triggers a moment for them to click a photograph. That has been interestingly portrayed in one section. அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, அந்த குழந்தைகளில் நிறைய குழந்தைகள் தமிழ்நாடு அரசு பள்ளியில் பயிலுகின்ற குழந்தைகள். And some of the shots are being taken from the students who are studying in the model school. மாதிரி பள்ளிகள், தமிழ்நாடு அரசாங்கம் முன்மாதிரி பள்ளிகள் என்று துவங்கி இருக்கின்ற அந்த பள்ளிகளில் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் அவர்களுக்கு புகைப்படக்கலையின் மூலமாக வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளுகின்ற தருணங்களை ஏற்படுத்தியதாக இந்த புகைப்படங்கள் இருக்கின்றன. I am in awe of the show. And I congratulate the curators of both the shows. Chennai Photo Biennale is a very, very important art happening in Chennai, which actually has a course long of exhibits, which is happening for more than a week or 10 days. இந்த மாதிரியான ஒரு நம்முடைய அருங்காட்சியகத்திலே அது வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது பொதுமக்கள் இங்கு வருகை தருகின்ற அத்தனை பேரும் பார்க்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. இந்த வாட் மேக்ஸ் அஸ் கிளிக் இதில் உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற குழந்தைகளை பற்றிய அவர்கள் எடுத்த புகைப்படங்கள், அதன் மூலமாக அவர்களை நான் அறிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு. வாட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் மீ மோஸ்ட் with a little bit of very, very sad emotion is the shots taken by the children of Gaza. ஒரு போர் என்று வரும்பொழுது குழந்தைகளும் பெண்களும் முதியவர்களும் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவார்கள். In spite of the situation in Gaza, how these kids look through the lens and capture smaller little happy moments with their dogs or with their family members or with the teddy bear they saved. இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ மனசுக்கு அதை ரசிக்கிற அதே சமயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கவலையாகவும் ரொம்ப வருத்தமாகவும், எது மாதிரியான இந்த உலகத்தில் இந்த குழந்தைங்களை நம்ம விட்டுட்டு போகிறோம், why what அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினோட அந்த இடத்த விட்டு நம்ம வர வேண்டியிருக்கு. the same time the curator has done a wonderful job. மதுரையிலலாம் இருந்து நிறைய அமைப்பு, செடாருங்கிற அமைப்பு, இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த அரசு பள்ளிகளிலே பயிலுகின்ற மாணவிகளுக்கு to relish what is photography, not to teach them actually through any sort of meticulous training, just to give a camera to them and then capture the wonderful moments, and through the lens they are taught to learn about themselves also. அதுதான் அந்த why do you click அப்படிங்கிற அந்த குழந்தைகள் செக்ஷனுடைய டேக்லைன். That's a wonderfully curated show. I congratulate the Biennale organizers as well as the curators for that. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செக்ஷன் வந்து சுனில் குப்தாஸ் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ங்கிற ஒரு கியூர் ஃபோட்டோகிராஃபருடைய இந்த செக்ஷன். இப்போ இருக்கிற நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த இடம் கம்மிங் அவுட் அப்படிங்கிறதே மிகப்பெரிய டேபுவாக இருக்கிற இந்த உலகத்தில் how difficult it was for a queer person to come out and then to come to this stage, having migrated from a small village in India to Montreal in Canada, and then turn a photographer
capturing the lives of himself as well as speaking openly through lens for others who are traveling in the same boat. அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Another important thing is Sunil Gupta's show is happening for the first time in India here. He is a globally acclaimed queer photographer who has actually captured not only about his own journey but also given representation for all the other queer family who are actually looking for such exposure, such acknowledgement. அவருடைய இந்த ஷோ இந்தியாவிலே முதலாக இங்கே சென்னையில் ஃபோட்டோ பியனாலே இடம்பெற்றிருப்பது என்பது கூடுதல் சிறப்பு. It gives me really an immense pleasure to have his photographs being curated here because it is a very, very important moment in history நான் பார்க்குறேன். அவங்க வந்த ட்ராவலில் இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹவு ஈவன் இன் அமெரிக்கா யூ கேன் சே ஹவு ரிக்ரெசிவ் லாஸ் ஆர் பீயிங் இம்போஸ்ட் ஆன் தம். இந்த மாதிரியான ஒரு சமயத்தில் அவருடைய ஷோ வந்து க்யூரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் juncture in history நான் பார்க்குறேன். அந்த வகையிலையும் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹாவ் கம் அண்ட் witness is not the word because you can't just witness a photograph. You have to really take the emotion and it will go on disturbing you forever. One smile, a pair of feet jumping on a muddy water, இதெல்லாம் நீங்கள் உங்களை ஒரு தொந்தரவுப்படுத்துகிற ஒரு images தான். So to undergo those emotions, to learn about the kids, their life and to have glimpses of Sunil Gupta's life also, it's all made a difference and today is a very very important meaningful day for me and I'm so happy that I've been given the opportunity to come and see all the exhibits and congratulate the Biennale organizers. இல்லை அட்வைஸ் ஓகே அட்வைஸுங்கிறதே இல்லை. இப்போ சில்ட்ரன் நீங்கள் வந்து பார்த்தாலே போதும், அதுதான் இவங்க இங்கே செஞ்சுருக்கிற விஷயம். இந்த ஓப்பன் அட்மாஸ்ஃபியரில் அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான ஒரு திறவுகோலை அவங்க திறந்து வைக்கிறாங்க. இப்போ அந்த செக்ஷன்லேயும் இங்கேயும் சரி சில்ட்ரன் பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தாலே போதும். அவங்களுக்கு சில்ட்ரன் கையில் நீங்களாம் ஒரு கேமரா கொடுத்தாலே போதும். கேமரா இஸ் அ லக்ஸரி ஃபார் மெனி மார்ஜினலைஸ்ட் சில்ட்ரன். தட்ஸ் வாட் தே டிட். அவங்க வந்து அணுக முடியாத, தங்களுக்கு கிடைக்க முடியாத கேமராங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை அரசு பள்ளியில் பயில்கின்ற மாணவர்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுங்க, அவங்களே அதிலேருந்து எடுத்துக்குவாங்க. நீங்கள் கேமராவை இப்படி வைங்க அப்படி வைங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஜஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் தம். இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு வாங்க, என்ன நடக்குது, இதில் எவ்வளோ மிக மிக முக்கியமான வரலாற்று சம்பவங்கள். அங்கே வந்து நீங்கள் ஜோனாஸ்பெர்க் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பற்றின குழந்தைகள் எடுத்த புகைப்படங்கள் இருக்குது. உலகமெங்கிலும் இருக்கின்ற குழந்தைகள் எடுத்த புகைப்படங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அப்போ காசாவில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை இங்கே நம்ம எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கோம். ஜோனாஸ்பெர்கில் அதே மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை அண்ட் ஸ்பெஷலி சேலஞ்சு சில்ட்ரன், மதுரையிலேருந்து வந்த ஒரு ஸ்பெஷலி சேலஞ்ச்டு சைல்டோட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ். அவங்க எப்படி தன்னை செல்ஃப் போர்ட்ரேட்டாக எடுக்கிறாங்க, அட் த சேம் டைம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் அவங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து காமிச்சாலே போதும். Give them that exposure and they will definitely enjoy how to look the world through the lens in a very very different way. இங்கே ஒரு செக்ஷன் இருக்குது, இந்த ராஃபேல் பெயிண்டிங் மூமெண்ட், அந்த ப்ரீ ராஃபேலிக் மூமெண்ட்டை அந்த ராஃபேலோட பெயிண்டிங்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ த செக்ஷன் ஆஃப் ராஃபேல்ஸ் பெயிண்டிங் நீங்கள் எப்படி உங்களை காட்சிப்படுத்த விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் கோயிங் த்ரூ த எக்ஸிபிஷன் ஹவு டிஃப்ரெண்ட் தே யூஸ் த லென்ஸ், அப்படி ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அவங்கள கூட்டிகிட்டு வாங்க.